ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ अतिमधुरचापहस्ता अपरिमितामोद बाणसौभाग्याम् अरुणाम् अतिशयकराम् अभिनव कुलसुन्दरी वन्दे अभिनव गुणसुन्दरी वन्दे अभिनव गुणसुन्दरी वन्दे वन्दे। ॐ श्री हयग्रीव उवाच ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनका पाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीडि सौरभ्य कल्लोलितकपुत्तडा कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्रविग्रह कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा च एकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतद्ददिद्य निर्देशा च एकानन्द चिदाकृतिः एवमित्यागमा बोध्या च एकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता च एषणारहिता धृता एला सुगन्धि चिकुरा च येन कूडविनाशिनी एकभोगा च एकरसा च एकैश्वर्यप्रदायिनी एका तपत्रसाम्राज्यप्रदा च एकानन्दपूजिता एधमानप्रभा च एजधनेज जगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या च एकप्रभवशालिनी ईकाररूपा च ईचित्री च ईप्सिदार्थप्रदायिनी ईत्रिदेवनिर्देश्या च ईश्वरत्वविदायिनी ईशानादिब्रह्ममयी च ईशित्वात् अष्टसिद्धिता ईशित्री ईषणसृष्टाण्डकोटि ईश्वरवल्लभा ईडिता च ईश्वरार्धांग शरीरेशादि देवता ईश्वरप्रेरणकरी च ईशताण्डवसाक्षिणी ईश्वरो संगनिलया च ईति बाधा विनाशिनी ईहा विरहिता च ईशशक्ति ईशस्मिदानना लकाररूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनीलनारूपा लसद्धाडिमपाडला ललन्दिका लसत्पाला ललाडनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वल दिव्यांगी लक्षकोट्यण्डनायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामालता तनुः कलामराजदलिका लम्बमुक्ता लदाजिता लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाट्यालयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रींपदप्रिया ह्रीङ्कारबीजा ह्रीङ्कारमन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षणा ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रीमती ह्रींविभूषणा ह्रींशीला ह्रींपदाराध्या ह्रींगर्भा ह्रींपदापिता ह्रीङ्कारवाच्या ह्रीङ्कारपूज्या ह्रीङ्कारपीडिका ह्रीङ्कारवेद्या ह्रीङ्कारचिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी ஒன்றுதான் கதை முடிச்சோம் இல்லை ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஓம் படிங்க முடிஞ்சா அப்படி இருக்கு பரவாயில்ல. எந்த ஆரம்பிச்சு
ஓம் ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं மதாச்சாரியமியண்டே. பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பாதார விந்தங்களை வணங்கி ஓம் சகனா பவது சகனோ புனக்து சக வீர்யம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். அதிமதுரச்சாபகஸ்தா அபரிமிதாம் மோத பாண்டசௌபாக்யா அருணாம் அதிசய கருணா அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி वन्दे अभिनव गुणसुन्दरी वन्दे. श्री गुरुभ्यो नमः. பரபிரம்மஸ்வரூபமான அம்பாளினுடைய மந்திரமாகிய பீஜ மந்திரமாகிய ஸ்ரீம், அதனுடைய வாக்கியார்த்தம் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் ஆகியவர்களது சுபாவமாக அவர்களது பாவனையாக இருக்கக்கூடியதாக பார்த்தோம். பரமாத்மிக சைத்தன்யத்தினுடைய, அதாவது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தினுடைய
தன்மையே வெளிப்பாடே அந்தந்த தேவதைகள் அந்தந்த நிலைப்பாட்டுக்கு தக்கபடி இருப்பவர்களாக ஆவதற்கு காரணமாக இருக்கும். எப்படி ஒழுக்கசீலன் அப்படின்னா ஒழுக்கத்திலே தோய்ந்து ஒழுக்கத்தையே ஸ்பான்டேனியஸாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை ஒழுக்கசீலன் என்று சொல்கிறோம். குணசீலன் குணத்தையே ஒரு சுபாவமாக கொண்டது போல் ஆட்சி கொண்டவர்கள், அதுக்கு குணசீலன் சொல்லும். அதுபோல் ஹ்ரீம் சீலா, ஹ்ரீம் என்கின்ற மந்திரம் அம்பாளில் அனைத்துமாக வியாபித்து அம்பாளினுடைய தன்மையாக அம்பாளினுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். அப்படி சத்வரஜ தமஸ் என்கின்ற 3 குணங்களையும் மாயைக்கு குணசீலமாக ஆக்குவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவர். அதனால் சீலம் அப்படின்னா சுபாவம், தர்மே சுபாவம், அந்தந்த தர்மத்தில் அவரவர்கள் சுபாவீகமாக இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஹ்ரீம் பத ஆராத்யா, ஹ்ரீம் என்கின்ற பிரியமான ஏகாட்சர மந்திரத்தினாலே ஆராதனை செய்வதற்கு உரியவளாக இருக்கிறார். லலிதாம்பிகா ஹ்ரீங்காரேன சம்சித்தக புத்திம் முத்திம் ச விந்ததி என்று போன கிளாஸில் யார் ஹ்ரீங்கார பதத்தை ஆராதிக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் ஹ்ரீங்கார மந்திர ஜபம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சம்சித்திகள் நன்றாக அடையப்படுகிறார்கள், நன்றாக ஆக்கப்படுகிறார்கள். என்ன? புத்திம் ச முத்திம் ச விந்ததி. எப்போவுமே சங்கராச்சாரியார் சூசகமான விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். யார் ஹ்ரீங்கார உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நன்றாக சித்தியாகிறது. எதுனா முதல்ல புத்தி, அப்புறம்தாப்பா முக்தினா. அப்போ புத்தி ரூபேண முக்தி என்பதில் சூசகமாக சொல்லியிருக்கிறார். இதைய புவனேஸ்வரி கல்பம் என்கின்ற ஒரு சாஸ்திரத்தில் ஹ்ரீங்கார ஆராத்தின் மூலமாக புத்தி முக்தி எப்படி பெறுவது என்று விவரமாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி என்னென்ன நிலைப்பாடுகளில் எப்படி அதனுடைய அந்த ஜபத்தினுடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் மிக விளக்கமாக சொல்லிட்டு கடைசியில் அவர்கள் புத்தி முக்தி பிரதாயினி, புக்தி முக்தி இரண்டையும் கொடுக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள் என்றுதான் இருக்கிறோம். அப்படி யார் ஹ்ரீங்காரத்தை உபாசிக்கிறார்களோ, தியானிக்கிறார்களோ, விசாரிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு புத்தி முக்தி இரண்டும் எளிமையாக கிடைப்பதற்கு எளிமையாக கொடுக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறார். அடுத்தது ஹ்ரீம் கர்ப்பா. ஹ்ரீம் கர்ப்பா சிருஷ்டி திதிலய சம்ஹாரம் என்று சொல்லக்கூடிய சிருஷ்டி திதி சம்ஹாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்கின்ற நாமரூபத்தோடு கூடிய செயல்களாக இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் ஹ்ரீம் கர்ப்பா, ஹ்ரீம் என்கின்ற அம்பாளினுடைய அவ்யக்த ரூபத்தில், அவ்யக்தா வியக்தமாபன்னம் என்று எப்படி ஒரு விதை முளைப்பதற்கு முன்னாலே விதையாக இருக்கின்ற நிலை ஒன்று, விதைத்து முளை வந்ததற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய நிலை ஒன்று, இந்த இரண்டுக்கும் இடையில
வெளிவர துடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை தான் சொல்கிறோம் அவ்யக்தம் சொல்கிறோம். பொட்டன்ஷியலி ஒடுக்கப்பட்டு அந்த பாரதியார் சொல்வார் என்ன, பீரங்கியிலிருந்து வெளிவர துடிக்கின்ற அதுக்கு என்ன சொல்கிறது, குண்டு போல டிகர் அமுத்தியாச்சு. அமுத்துறதுக்கு பிறகு அந்த குண்டு வெளியே வருவதற்கும் வெளிவந்ததற்கும் உள்ளிருப்பதற்கும் இடையில ஒரு வேகத்தோடு இருக்குமா, அதுதான் கிரீம் கர்ப்பா என்று சொல்கிறார். அதுதான் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் என்று சொல்கிறோம். அதனால தான் முளைக்கட்டின பயிர்களுக்கு சக்தி ஜாஸ்தி, அதே பயிர் தான், ஆனால் அது முளைக்கட்டுகிற போது அதற்கு பன்மடங்கு சக்தி கூடுகிறது என்று இப்போல்லாம் அதே ஒரு வியாபாரமாக வச்சாங்க. எல்லாம் முளைக்கட்டினது. அப்படி இந்த சித்தி திதிலய சம்ஹாரம் என்கின்ற அத்தனையும் அம்பாளினுடைய கர்ப்பத்தில் அவ்யக்த நிலையில் இருக்க கிரண்ய கர்ப்பம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையிலே இருக்கக்கூடியவள். அப்படி ஹ்ரீம் என்கின்ற சப்தத்தில் முதல்ல கூறுகிற போது சகுன பிரம்ம ரூபமான திரிமூர்த்திகள், யார் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்கின்ற அத்தனை பேரையும் இவர்களது சக்திகளையும், யார் பிரம்மா விஷ்ணு சக்தி என்கின்ற அத்தனை செயல்பாடுகளும் அந்த செயல்பாட்டினுடைய வடிவமைப்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய மெக்கானிசம் எல்லாமே எங்கிருந்தது என்றால் அம்பாளினுடைய கர்ப்பத்திலே அவ்யக்தமாக இருந்தது. அதான் சொல்கிறாங்க, வாமா ஜேஷ்டா ரௌத்ரி போன்றவர்களையும் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் போன்ற அத்துணையும் உள்ளுக்குள்ளே வைத்திருந்தார். இந்த அநேகமாக நான் நினைக்கிறேன், இந்த வாமா ஜேஷ்டா ரௌத்ரி என்று சொல்வது இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சக்தியினுடைய பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் ஆகியோருடைய சக்திகளாக வாமா ஜேஷ்ட ரௌத்ரம் போன்ற சக்திகளையும் தன்னுடைய கர்ப்பத்தில் அவ்யக்தமாக அடக்கி வைத்திருந்து பின் அம்பாள் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறாள். நாராயணபுரோ வெக்தாத் என்ற சுருதி பிரமாணமும் இருக்கிறது. அவ்யக்தா வியக்தம் மகாபண்டம் என்று நான் அடிக்கடி சொல்றது போல இந்த அவ்யக்த ரூபமாக நாராயணபரோ வியக்தா, நாராயணம் என்கின்ற அந்த பரபிரம்மம் வியக்தா எங்கிருந்து அவ்யக்தத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லக்கூடிய சிருஷ்டி, இது சிருஷ்டி பிரகரணம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிருஷ்டியை பற்றி கூறக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும். அதே போல பகவான் கூட மம யோனிகி பகத் பிரம்மம் தஸ்மின் கர்ப்ப ஜகத்யோனிகி ததாம் யகம் என்று பகவான் கீதையில் சொல்றார். பரபிரம்மம் பிதாவாகவும், அதாவது பரமேஸ்வரி தாயாகவும், இந்த பிரபஞ்சம் குழந்தையாகவும் ஒரு வர்ணனை சொல்லப்படுகிறது. அப்படி அத்தனையும் தனக்குள்ளே அடக்கி வைத்திருந்து கிரீம் என்கின்ற அந்த கர்ப்பத்திலே இவைகளெல்லாம் இந்த அவ்யக்தமாக வைத்திருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். கிரீம் பத அபிதானம் என்றால் ஆதாரம். இப்போ ஸ்ரீங்கார நாமத்திலேயே அம்பாள் இருக்கிறாள். ஸ்ரீங்காரம் அம்பாளினுடைய அதிஷ்டானமாக இருக்கிறது என்று சமஷ்டி சொரூபம், அத்தனையினுடைய சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரதேவதைக்கு சமஷ்டி சப்தமான ஹ்ரீம் சிருஷ்டி திதிலயத்திற்கு அத்தனைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார். அந்த வாட்சியத்தன்மை பொருந்தும் என்று கூறுகிறார். அந்த ஹ்ரீம் என்கின்ற சத்தத்திற்கு அம்பாள் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறாள் என்ற வாட்சிய சத்தம் நேரடியான பொருள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். இப்படி ஹ்ரீம்
அதுவே பராசக்தி, அதுவே ஆதாரம், அதுவே அனைத்தும் என்று ஹ்ரீம் பத அபிதா, ஹ்ரீம் பதத்தை பீடமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறார். ஹ்ரீங்கார வாச்சியா, ஹ்ரீம் என்கின்ற சப்தம் வாச்சியார்த்தமாக யாரை குறிக்குமோ, வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் பார்த்துருக்கோம். வாச்சியார்த்தம் என்றால் நேரடி பொருள் தரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அப்படி நேரடியாக ஹ்ரீங்காரம் என்கின்ற அந்த சப்தமானது அம்பாளை குறிக்கக்கூடியதாக, அதாவது ரூಢியர்த்தம் என்று பார்த்திருக்கோம். ஒரு சப்தத்திற்கு பொருள் எப்படி கிடைக்கும், எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால், நம்ம பார்த்தோம் ரூಢி, குணம், நாம, ரூபம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி 5 விதமான தன்மைகள், சம்பந்தம், செயல், கிரியா என்பதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த வாக்கியார்த்தமாக ஒரு வார்த்தைக்கு பொருள் நாம் பெற முடியும் என்று பார்த்தோம். அப்படி பார்க்கிற போது ஹ்ரீங்காரமே அம்பாளினுடைய வாக்கியார்த்தமாகவே இருக்கிறாள். அப்படின்னா ஹ்ரீங்கார வாக்கியார்த்தமாக இருக்கிறாள். எப்படி அப்படின்னா, தொன்று தொட்டு வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரூபத்திற்கு நாமம், ரூபம் என்கின்ற இரண்டுமாக இந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்கள், ஸ்ரீவித்யினுடைய பாரம்பரியமானது இந்த ஹ்ரீங்காரத்தை வாக்கியார்த்தமாக, அம்பாளினுடைய வாக்கியார்த்தமாக கொண்டிருக்கக்கூடியது. எனவே ஸ்ரீவித்யில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஹ்ரீம் என்று சொன்ன உடனே, எப்படி குடம் என்று சொன்ன உடனே குடத்தினுடைய நாமரூபங்கள் வாக்கியார்த்தமாக நமக்கு வருகிறதோ, அதுபோல ஹ்ரீம் என்ற சப்தமே அம்பாளினுடைய பாவனைக்கு, அம்பாளை குறிக்கக்கூடியதாக, நேரடியாக குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹ்ரீங்கார பூஜ்யா, ஹ்ரீம் என்ற பீஜ மந்திரத்தினால் பூஜிக்கப்படுபவள். எந்த ஒரு தேவதையை பூஜிப்பதாக இருந்தாலும் அந்தந்த பீஜ மந்திரத்தில் அந்தந்த தேவதையை பூஜிப்பது என்பது சாதாரண பூஜைக்கும் அந்த பீஜ மந்திரத்தோடு கூடி செய்யக்கூடிய பூஜைக்கும் பெரிய விசேஷம் இருக்கிறது. அப்படி பூஜித்து பாவனையோடு தியானிப்பவர்களது ஹிருதயத்திலே அந்தந்த தேவதைகள் பிரசன்னமாகும் என்பது ஒரு ஒரு வழி வழியாக வந்த ஒரு தன்மை. அந்த தன்மையில் யாரெல்லாம் இந்த ஹ்ரீங்காரத்தை பூஜிக்கிறார்களோ, ஹ்ரீங்காரத்தை உபாசிக்கிறார்களோ, அவர்களது உள்ளத்திலே அம்பாள் பிரசன்னமாவாள். அப்படி இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய வாக்கு. ஆவாளா அப்படின்னு நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏனென்றால் அதுக்கு நிறைய ஒரு 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 விதிமுறைகள் நிறைய இருக்கிறது. எல்லாரும் ஹ்ரீங்காரத்தை நான் இன்னைக்கு ஜபம் பண்ணுறேன், இன்னைக்கு தியானம் பண்ணுறேன், இன்னைக்கு விசாரணை செய்கிறேன், அம்பாள் என்னுடைய மனதில் பிரசன்னமாவாளா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது. காரணம், அதற்கு பின்னால் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறது. ஒரு இதுவும் நான் சொல்கிறத தயவுசெய்து யாரும் நான் பூஜைவோ அல்லது அந்த உபாசனைவோ இதை குறைவாக மதிப்பிடுகிறேன் என்று யாரும் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் இது ஹ்ரீம் பதத்தை யார் பூஜிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பிரசன்னமாகும் என்பது ஒரு பிராதிபாசிக சத்து தான். எல்லாருக்கும் அது கிடைக்காது, எல்லாருக்கும் தெரியாது. இப்போ கனவு என்பது ஒரு பிராதிபாசிக சத்து. இந்த பிராதிபாசிக சத்து என்பது நம்முடைய மனதிலே நாம் பெற்ற அனுபவத்தினுடைய தொகுப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கனவில் தேங்கி இருக்கக்கூடியதாகிய இந்த விஷயங்கள் எப்போது யாருக்கு எப்படி வெளிவரும் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கனவை ஆராய்ந்தவர்கள் பெரிய பெரிய விளக்கங்களெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் சரியான விளக்கம் கிடையாது. அதை விட நம்ம இப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இன்னொரு பிராதிபாசிகத்தினுடைய இன்னொரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டோம்னா, கயிற்றிலே தோன்றுகின்ற பாம்பு என்பது
ஒரு பிராதிபாசிக சத்து. பிராதிபாசிக சத்து இதுக்காகத்தான் சொன்னேன், நான் யாரையும் கண்டிப்பதற்காக சொல்லலை. பிராதிபாசிக சத்து என்றால் உண்மை அல்லாதது, மாயா தோற்றம், இன்னொரு விதமான வெளிப்பாடு, அவ்வளோதான். அப்படி கயிற்றிலே தோன்றுகின்ற இந்த பிராதிபாசிக சத்தானது எல்லாத்துக்கும் தெரிகிறதா என்றால் தெரியாது. ஏனென்றால் அதற்கு பின்னால் நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்ன, முதல்ல பாம்பை பார்த்ததனுடைய ஸ்மிருதி அனுபவம், என்னுடைய விருத்தியில் பாம்பு பாம்பு என்று ஒன்றா கேள்விப்பட்டிருக்கணும், பாம்பினுடைய வடிவை பற்றி கேட்டிருக்கணும், பாம்பினுடைய விஷத்தன்மை, அதனுடைய செயல்பாடுகள், அதை கடித்து இறந்தவர்கள், இது போன்ற ஸ்மிருதி என்பது நம்முடைய மனதில் இருக்கணும். அந்த மனதில் இருக்கிற போது அந்த அறைகளில் போகிற போது எல்லாத்துக்கும் அந்த பயம் வராது. யாரோ ஒரு சிலருக்கு அந்த பயம் என்பது அந்த விருத்தியில் ஏற்படுகிறது. ஏற்பட்டு அங்கே ஒரு மறைப்பு ஏற்பட்டு அந்த மறைப்பில் கயிறானது பாம்பாக தோன்றுகிறது. இது பிராதிபாசிக சத்து. இப்படிப்பட்ட இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் தான் பிராதிபாசிக சத்து என்று சொல்லக்கூடிய கயிறானது பாம்பாக தெரியும். அதனால் இந்த இந்த அம்பாள் உன்னுடைய உபாசனையிலே தோன்றுவாள் என்று நான் சொன்னேன்னா எல்லாத்துக்கும் தோன்றுவாள் அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா ஸ்மிருதி வேண்டும். இதற்கு முன்னாலே நீ அம்பாளை பாவனை செய்திருக்க வேண்டும், அம்பாளை மானச பூஜையாக செய்திருக்க வேண்டும். செய்திருந்து அதில் பல பல நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறது. அது சாதாரண விஷயம் அல்ல. அதில் எத்தனையோ முறைகளை சொல்கிறார்கள். அப்படியெல்லாம் பண்ணி நீ அந்த உபாசனை செய்கிற போது அம்பாளை உனக்கு பிரசன்னமாவாள். இதெல்லாம் விட நம்ம ஈஸியாக எடுத்துட்டோம்னா அம்பாளை நினைச்சோம்னா நிச்சயமாக அம்பாள் தோன்றுவாள். அது அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. இப்போது மீனாட்சி அம்மன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். கண்ணை மூடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளினுடைய உருவம் உங்களுடைய மனதில் பிரசன்னமாக இருக்கு. ஆனால் இதுவே ஒரு ஒரு உபாசனை என்கின்ற போது இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்றால், உபாசனை என்று சொல்கிற போது நான் மீனாட்சி என்று சொன்ன உடனே உங்களுடைய மனதிலே மீனாட்சி என்பது வருவதற்கு நான் சொன்னது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. என்னுடைய வார்த்தை அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. அதே போல் உங்களுக்கு மீனாட்சியை பற்றிய அறிவு ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறது. மீனாட்சியினுடைய அனுபவம், மீனாட்சியை பார்த்து அனுபவித்த அனுபவம் இருக்கிறது. இதெல்லாம் சேர்ந்து நான் மீனாட்சி என்று சொன்ன உடனே உங்களுக்கு மீனாட்சியினுடைய தோற்றம் தெரிகிறது. அதுபோல ஹ்ரீம்பதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஹ்ரீங்கார பூஜை அம்பாளாகவே பாவித்து 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 அவர்களுக்கு அந்த ஸ்பான்டேனியசி என்பது அவர்களுக்கு பிராதிபாசிகமாக ஹ்ரீம் என்று சொன்ன உடனே எப்படி நான் அடிக்கடி சொல்வது இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்கிற போது ஒவ்வொரு அத்துணை நிலைப்பாட்டுகளையும் விசுவலைஸ் செய்யும். அப்படி விசுவலைஸ் செய்யும் போது அதற்குண்டான முழுமையான பலன், காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய முழுமையான பலன் என்பது கிடைக்கும். அதுபோல ஹ்ரீங்கார பூஜா, ஹ்ரீங்காரத்தையே விசுவலைஸ் செய்து அதையே பூஜை செய்து அந்த தாய் அன்போடு, தாய் என்கின்ற வாஞ்சையோடு பாவித்து யார் ஒருவர் பூஜிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த ஹ்ரீங்கார பூஜையினுடைய பலனாகிய அம்பாளினுடைய என்ன சொல்றது பாவனை, அந்த பாவனையில் பிரசன்னமாக உங்களுடைய விருத்தியிலே அம்பாள் பிரசன்னமாவாள். அப்படி ஹ்ரீங்கார பூஜா. பூஜா என்பதற்கு முன்னால் பார்த்தோம், விசாரம் செய்வது, ஜபம் செய்வது என்பது எல்லாமே பூஜை என்பதனுடைய தாத்பரியமாக வருகிறது. இப்படி ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்களினாலே ஹ்ரீங்கார ஜபமாக ஜபித்து தியானித்து உபாசனை செய்து அம்பாள் செய்கின்றவர்களது விருத்தியிலே அம்பாளினுடைய தோற்றம் என்பது கிடைக்கும். ஹ்ரீங்கார பீடிகா. பீடம் என்பது ஒரு ஆதாரம், அதிஷ்டானம். முன்னால் பார்த்தது போல தான் இதுவும். ஹ்ரீங்கார பீஜம் அனைத்துக்கும், அதாவது சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்திற்கும் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் எங்கே இருக்கிறாள் என்றால் அந்த ஹ்ரீங்கார பீடத்திலே இருக்கிறாள். அம்பாள் பரதேவதை, அம்பாள் சைத்தன்ய ஸ்வரூபமான அம்பாள்.
அப்படிப்பட்ட அந்த அம்பாள் நாமரூபங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாள் அபிதானம் அபிதேயம் என்று சொல்லக்கூடியதாகிய அந்த மந்திரத்தில் மந்திர ரூபமாக பரதேவதையாக சைத்தன்ய வெளியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளை ஒரு குறிப்பிட்ட நாம ரூபங்களுக்கு உள்ளே கொண்டு வருவது நம்ம முன்னால் பார்த்துக்கோம். பிரதீகா பிரதிமா என்கின்ற 2 விதமான தியான முறைகள் இருக்கிறது. அதில் பிரதீகா பிரதிமா என்கின்ற 2க்கும் ஓங்காரம் என்கின்ற பீஜ மந்திரமானது 2க்குமாக ஆனதாக பார்த்துருக்கோம். அதுபோல இங்கே ஹ்ரீங்காரம் என்பது அம்பாளினுடைய பிரதீகா பிரதிமா என்கின்ற 2 நிலைப்பாட்டுகளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது. அந்த அந்த ஹ்ரீங்கார பீஜ மந்திரத்திலே நீ அம்பாளை உபாசனை செய்ய முடியும். அதே போல ஹ்ரீங்கார சப்தத்தையே உபாசனை செய்ய முடியும் என்று 2மாக இருக்கிறார். அப்படி இந்த மந்திரத்திற்கும் தேவதைக்கும் தேவனுக்கும் எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லாத தன்மை, வேதமில்லாத தன்மை, மந்திரமே தேவதை, தேவதையே மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் விவர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. விவர்த்தமாக அம்பாள் அந்த பீஜ மந்திரத்திலே தோன்றுகிறார். விவர்த்தம்னா என்ன அர்த்தம்? விவர்த்த உபாதான காரணம் என்று பார்த்துருக்கோம். விவர்த்த உபாதான காரணம்னா என்ன? உபாதான காரணம்னா மெட்டீரியல் காசு. இந்த மெட்டீரியல் காசானது பொதுவாக ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றாக மாறுபடுகிறது. இப்போ மண் என்பது நாமரூபத்தை விட்டு அதற்கு மேலே குடம் என்கின்ற தன்மையை அடைகிறது. இதற்கு உபாதான காரணமாக மண் இருக்கிறது என்று சொல்றோம். ஆனால் கயிற்றிலே தோன்றுகின்ற பாம்பு விவர்த்த உபாதான காரணம். எப்படி மண் நாமரூபங்களை விட்டு இன்னொரு அதிஷ்டானம் மாறாமல் குடம் என்கின்ற நாமரூபங்களோடு இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் வெறும் உபாதான காரணம். விவர்த்த உபாதான காரணம் என்பது தன்னிலையிலிருந்து மாறாமல், அந்த கயிறு எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படாமல் கயிறு அதே போல அப்படியே இருக்கிறது. ஆனால் அதிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது பாம்பு. இந்த தோற்றத்தினாலே கயிறு எந்த விதமான மாறுதல் அடைவதில்லை. அதுதான் என்ன விவர்த்த உபாதான காரணம் என்று சொல்லுவோம். இப்படி மந்திரத்தில் விவர்த்தமாக அம்பாள் தன்னிலை மாறாமல் மந்திர சொரூபிணியாக இங்கே நமக்கு காட்சியளிக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். ஹிங்கார பீடிகா, ஹிங்காரம் என்கின்ற பீடத்தில் இருந்து விவர்த்தமாக அம்பாள் தன்னை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறாள். அப்படி தன்னிலை மாறாமல் தானே ஒரு தோற்றமாக பார்க்கப்படுகின்ற போது, அதுபோல மந்திரத்தினுடைய மகிமையும் அம்பாளே, மந்திரமாக இருப்பதும் அம்பாள். அந்த ஹிரீங்கார மந்திரத்திலே அம்பாளினுடைய கயிற்றிலே தோன்றுகின்ற பாம்பு போல நாம் ஜபம் செய்யும்போது அம்பாளினுடைய தோற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுகிறது. அதுக்கு பேஸாக, கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லக்கூடிய பேஸாக அம்பாள் ஹ்ரீங்கார மந்திரமானது இருக்கிறது. ஹ்ரீங்கார வேத்யா. இந்த ஹ்ரீங்கார வேத்யாவுக்கு சங்கரர் எழுதுறாரு, நிறைய எழுதுறார். காரணம் என்ன அப்படின்னா, தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக. இந்த எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளங்கள் எல்லாம் வருகிறதோ, தப்பாக புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் சங்கரர் விடவே மாட்டார். அது தெளிய வைக்காம விடவே மாட்டார். ஹ்ரீங்கார வேத்யா என்றால் ஹீங்காரத்தினாலே நமக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது, அல்லது ஹீங்காரத்தினாலே அறியப்படுகிறால் ஞானம் கிடைக்கிறது, தெரிய வருகிறது என்று. அதற்கு சங்கரர் எடுத்துடனே சொல்றார், ஹ்ரீங்கார சகுன பிரம்ம உபாசனையினால் அல்ல. அதான் சகுன பிரம்ம உபாசனை என்று சொல்லக்கூடிய கிரீம் கிரீம் கீம் என்கின்ற அந்த ஹ்ரீங்காரத்தினுடைய லட்சணத்தை, ஹ்ரீங்காரத்தினுடைய வடிவத்தை நீ உபாசனை செய்வதனாலே மாத்திரம் உனக்கு ஞானம் வந்து விடாதப்பான. இப்போ ஞானம் எப்படி வரும்? ஹ்ரீங்கார வேத்யா, ஹ்ரீங்காரத்தினுடைய விசாரத்தினாலே, சிரவணம், ஸ்ரீங்காரத்தினுடைய விளக்கத்தை சிரவணம் செய்து மனனம் செய்து அதன் மூலமாக
நிதித்தியாசனம் செய்து அப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரபிரம்மத்தை ஹ்ரீங்காரத்தின் மூலமாக அறியலாம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஹ்ரீங்கார விசாரம் செய்து, ஹ்ரீங்கார மனனம் செய்து, ஹ்ரீங்கார நிதித்தியாசனம் செய்து நீ அறிந்து கொள்ளலாம். அதனால் ஹ்ரீங்காரத்தினால் அறியப்படுபவள் என்று இங்கே விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி கொடுக்கறதுனால ஹ்ரீங்காரத்தினாலே அறியலாம்னா ஹ்ரீம் க்ரீம் 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 என்ன தத்துவமசி தத்துவமசி தத்துவமசின்னு சொன்னால் வராது. அதே போல் என்ன நான் யார் நான் யார் நான் யார் என்கின்ற வெறும் கேள்வியினாலே மட்டும் வராது. உள்ளே ஒரு மாறுதல் ஏற்படுவதற்கு விசாரம் தேவை. அந்த விற்த்தியில் ஏற்படக்கூடிய விசாரத்தின் மூலமாகத்தான் நீ அறிய முடியுமே தவிர, ஞானம் பெற முடியுமே தவிர, நீ வெறும் உபாசனையினால் மட்டும் ஞானம் வந்து விடாது. உபாசனையினால் பெற்ற விசாரத்தினால் ஞானம் வரும். அதுதான் அஜ்ஞான திசையில ஹ்ரீம் என்கின்ற நிர்குண பிரம்மம் ஆசிரியமாக ஹ்ரீ என்கின்ற சொல்லிலே, ஹ்ரீம் என்கின்ற மந்திரத்திலே அஜ்ஞான திசையிலே அம்பாளாக பார்க்கப்படுகிறார். ஆனால் ஞான விஷயம் என்று சொல்கிற போது அந்த அந்த சப்தத்தினுடைய வாக்கியார்த்த லட்சியார்த்தங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறதுனால்தான் அபரோட்ச ஞானமானது கிடைக்கும். அது வரைக்கும் அபரோட்ச ஞானம் என்பது கிடைக்காது. பரோட்ச ஞானம், நீ வேறு அம்பாள் வேறு, தியானிப்பவர் தியானிக்கப்படுகின்ற பொருள் தியானம் என்கின்ற திரிபுடி என்பது அங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்பா. அதனால நேரடியாக நீ ஹ்ரீங்கார வித்யா என்று சொன்ன உடனே, இப்போ நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். உடனே வீட்டில் போய் சமணங்கால் போட்டு உட்காந்து ஒரு நல்ல இடத்துல ஊதுபத்தி பற்றி வச்சு அம்பாள் முன்னால் உட்காந்து ஹ்ரீம் கிரீம் 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 என்று சொன்னால் ஒன்றும் வர சப்தம் வரும். அந்த சப்தத்துக்கு உண்டான மேபி அதற்கு உண்டான அந்த கரண சுத்தி ஏற்படலாம். அப்போ என்ன சொல்றார்? குரு உபசதனேன ஹ்ரீங்கார. அப்பா சங்கரன் பாருங்களேன், என்ன ஒரு, அதனால்தான் மந்திர தீட்சை பெற வேண்டும் என்று முதல்ல சொல்கிறோம். முதல்ல ஒரு கிளாஸில் பார்த்தோம், மந்திர தீட்சை ஏன் ஒரு குருவிடம் இருந்து பெற வேண்டும். சப்தம் தான்ப்பா. இந்த சப்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம், சப்தத்தினுடைய வாக்கியார்த்த லட்சியார்த்தங்கள், இதை ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தில் படிச்சுட்டு அல்லது ஒரு பேப்பர் பேக் நாலேஜ் மூலமாக நாம் அதை அறிந்து கொண்டு போய் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்தால் மேபி ஒரு 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 விதமான பக்குவம் உனக்கு ஏற்படும். ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு குருவிடம் இருந்து இந்த மந்திர தீட்சை பெறுகிற போது அந்த மந்திரத்தில் அன்னைக்கு நான் சொன்னது போல அவர் உருவேற்றி 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 அந்த மந்திரத்துக்கு ஒரு தனி சக்தி, அவரது வாக்குக்கு ஒரு வாக் சக்தி இருக்கிறது. அந்த வாக் சக்தி மூலமாக உனக்கு இந்த மந்திர உபதேசம் ஆகிற போது உன்னை அறியாமல் அதில் லயமாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்போ அதுபோல இங்கே என்ன சொல்றார்? இப்போ அந்த மந்திரத்தை குரு மூலமாக கேட்டுட்ட, அப்போ இதுவே உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருமா? இல்லை. அதுதான் மந்திர சித்தி என்பது கிடைக்கலாம். அதாவது ஸ்பான்டேனியஸ்லி உன்னுடைய மனதில் உள்மனம் ஆழ்மனம் வெளிமனம் என்கின்ற எல்லாவற்றிலும் அம்பாளினுடைய வியாபகம் இருக்கலாம், எல்லாம் இருக்கலாம். எல்லாம் அதெல்லாமே பிராதிபாசிகம், சாரி டு சே, எல்லாமே உன்னுடைய மனோ பக்குவத்தினாலே ஏற்படக்கூடிய தோற்றம் தான், அது ஞானம் அல்ல. பா சங்கரன் சொல்றார், அபரோட்ச ஞானம் என்பது ஏற்படாதப்பா. அப்போவும் தியானம், தியானிக்கின்ற அம்பாள், தியானிக்கின்ற பொருள் என்கின்ற மூன்றும் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா உபதேசந்திதை ஞானம் ஞானின தத்துவதர்சினக, உபதேசந்தின முறைப்படி சென்று ஒரு குருவிடம் இந்த ஹ்ரீங்காரத்தினுடைய பொருளை யார் ஒருவர் கேட்டு அறிந்து கொள்கிறாரோ அப்பொழுது மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் விளங்கி ஹ்ரீங்காரமானது வேதம், இந்த வேதாந்த பாட வெளிப்பாடு என்பது ஏற்படும். அப்படி ஏற்படுகிற போதுதான் அந்த சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் செய்தால்தான் பிரம்ம சித்தி, அதாவது என்ன அபரோட்ச ஞானம் என்பது ஏற்படும். அதனால் இங்கே அபரோட்ச ஞானத்துக்கான் வேத்யா என்று சொல்கிறார், அறிந்ததாக ஆகிறது என்று சொல்கிறார். இல்லாவிட்டால் அது பரோட்ச ஞானமாகத்தான் இருக்கும். இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இந்த சில சமயங்களில்
இந்த சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் என்பது அப்பிரமாணம், அதனால் தான் முடியும் என்று தேவையில்லை என்கின்ற, அதாவது இதுதான் ஞானத்துக்கு பிரமாணம் என்கின்ற உண்மைத்தன்மை இல்லாமல் போய்விடுகிறது. யாருக்கு? உபாசகர்களுக்கு. உபாசகர்கள், இந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்கள் ஸ்ரீவித்யினுடைய உபாசனையினாலே அல்லது அம்பாள் உபாசனையினாலே அல்லது ஸ்ரீங்கார உபாசனையினால் அல்லது பஞ்ச தசாட்சரியனுடைய உபாசனையினாலே இவர்களுக்கு ஒரு திருப்தி என்பது ஏற்பட்டு விடுகிறது. எது? எப்போ இந்த லௌகீக விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டு தன்னில் தான் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை என்பது ஏற்பட்டு ஒரு ஆனந்தத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பேரானந்தமாக இருப்பது, அதில் ஒரு சந்தேகமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட தான் விரும்பக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் இன்னொரு பொருளை நாடாமல் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமாக இருக்கிறதா என்றால் இல்லை. அங்கே அம்பாளினுடைய உபாசனை என்கின்ற தன்மை ஏற்படுகிறது. அந்த தன்மை ஏற்படுகிற போது அவர்களுக்கு பரோட்ச ஞானம் என்பது ஏற்படுகிறது. அம்பாள் என்னை ஆட்கொண்டிருக்கிறாள் என்று ஒரு 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 விதமான உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு ஒரு ஆனந்தத்தை இவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த அகண்டாகார விருத்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீங்கார வடிவினுடைய தன்மை, அகண்டாகார விருத்தியினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த இந்த உபாசனை என்று சொல்கிற போதே அதற்கு இரண்டு பொருள்கள் தேவையாகிறது. உபாசிப்பவர், உபாசிக்கப்படுகின்ற பொருள் என்கின்ற இரண்டு ஏற்படுகிறது. அப்போ அங்கே என்ன ஏற்படுகிறது? அங்கே என்ன ஒரு மெக்கானிசம், அங்கே என்ன ஒரு விளைவு, அந்த அந்த விருத்தியிலே என்ன விளைவு ஏற்படுகிறது என்றால், அபிஜேயமாக அம்பாள் என்னை ஆட்கொண்டிருக்கிறாள், அம்பாளினுடைய மடியிலே நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் என்கின்ற ஒரு பேரானந்த பெருவாரி என்பது ஏற்பட்டு இவர்களுக்கு உடல், மனம், உள்ளம் எல்லாம் ஒரு பூரிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு பேரானந்தத்திலே திளைத்து கொண்டிருப்பார்கள். சந்தேகமே கிடையாது. அது ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால தான் உபாசகர்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே அப்படியே ஒரு பல அம்பாளோட சுரூபம் போல் தெரிவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அம்பாளுடைய உபாசகத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா, அந்த என்ன ஸ்ரீசக்கர ராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி. அதனால் அம்பாளினுடைய அந்த பாவனை இவர்களுக்கு ஏற்பட்டு அப்படி பலன்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஜம்ரு பண்ணிக்குவாங்க, ஒரு சென்டெல்லாம் அடிச்சுக்குவாங்க, இப்போ எல்லாம் கையில் காலில் எல்லாம் போட்டுக்குவாங்க. பார்த்தா ஒரு ஒரு பெரிய கம்பீரமான ஒரு ராஜகம்பீரமான ஒரு தோற்றத்தை அவர்களுக்கு தரும். காரணம் எத்பாவம் தத்பவதி. யாரெல்லாம் அம்பாள் உபாசகராக, நீங்கள் சிவ உபாசகர்களை பார்த்தீங்கன்னா கொட்டை போட்டு ஒரு இதை போட்டு ஒன்று இருக்காது, அது எத்பாவம் தத்பவதி. அதே போல் விஷ்ணு உபாசகர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப ஆடம்பரமான நிலைகளில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கார். காரணம் எத்பாவம் தத்பவதி. எதை நீ பாவிக்கிறாயோ அந்த தன்மை தான் உனக்கு வெளிப்பாடாக ஆகும். அதனால் அப்படி இந்த இவ்வளோ தூரம் இதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் என்னப்பா? இவர்களை கண்டனம் செய்கிறாயா இல்லது புகழ்கிறாயா? ஏனென்றால் இதில் மயங்கி போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் சங்கரர் இவ்வளவு தூரம் எழுதுகிறார். எப்படி நம்ம ஊட்டி பார்க்க போக வேண்டும் என்று போய் காரமடையில் அந்த அந்த தோட்டத்தை போய் பார்த்த உடனே ஆஹா அழகாக இருக்கிறது என்று அங்கேயே நின்று விடக்கூடாது, ஊட்டி போய் சேர வேண்டும். அதுதான். அப்போ அதற்கு என்ன வித்தியாசம் என்றால், விசாரத்திற்கும் உபாசனைக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால், விசாரணையிலே விருத்தி ஏற்பட்டு அஞ்ஞான விருத்தி நாசகம் என்பது ஏற்படுகிறது. விருத்தி வியாப்தி ஆனது ஒரு ஒரு அந்த விஷயமானது விருத்தியில விசாரத்தை ஏற்படுத்தி அஞ்ஞானத்தை, அஞ்ஞான கலசம் ஜீவம் ஞானாபியாசாத் விநிர்மலம், ஞான அபியாசத்தினால்தான் விநிர்மலமாகிறது அஞ்ஞானம் கலசம் என்று சொல்லக்கூடியது. அப்படி இந்த பரபிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய விசாரத்தினாலே அஞ்ஞான நாசமாகிறது. பரபிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய உபாசனையினாலே, அம்பாளினுடைய உபாசனையினாலே அந்த அந்த
அஞ்ஞான நாசம் என்பது ஏற்படுவதில்லை. அதனால் அதற்கு ஏறக்குறைய ஒன்று போல இருந்தாலும் ஒரு பெரிய திருப்தி என்பது அவர்களுக்கு ஏற்பட்டாலும், ஆனால் அது உண்மையான ஞானம் அல்ல, அபரோட்ச ஞானம் அல்ல. அதனால் பரதேவதை அறியப்படுகிறாள், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அதிஷ்டானமாக இருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய சுரூபத்தினுடைய தன்மை ஏற்படுகிறது, ஆனால் அது பரோட்சமாக இருக்கிறது. உருவமும் பெயரும் அபரிச்சின்னமான சைத்தன்ய சுரூபத்தில் விளங்குகிறது. அதனால் இந்த வாக்கியங்கள் மட்டும் பிரமாணம் அல்ல, வாக்கிய விசாரம் தான் பிரமாணம். அதனால் இந்த வாக்கியங்கள் பிரமாணமாக இருந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறது. பிரமா அஸ்ய இது பிரமாணம். எது ஞானத்தை தருகிறதோ அதற்கு பெயர் பிரமாணம். பிரமா அஸ்ய சக இது பிரமாணம். எது எந்த ஒரு விசாரத்துக்கு நமக்கு நம்முடைய அறிவுக்கு கேதுவாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் பிரமாணம். அதுபோல இந்த கிரீங்காரம் என்பது அம்பாளுடைய சொரூபம். அம்பாள் எல்லாம் ஓகே. எப்படி நம்முடைய பார்க்கிற வீட்டில் மாட்டியிருக்கக்கூடிய படம் அம்பாள் சொரூபம் எல்லாம் ஓகே. அதற்கு இதற்கு என்ன வித்தியாசம்? இது வெளியில் இருக்கிறது, அது உள்ளே இருக்கிறது, அவ்வளோதான். ஆக மட்டும் இந்த விசாரம் என்பது பிரமாணமாக கொண்டு, இந்த பிரமாணம் என்பதை நாம் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரமாணம் எப்படி பிரமாணமாகிறது என அப்பிரமாணமாக அப்பிரமாணம் என்று நினைத்து விடக்கூடாது. காரணம், சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் தான் பிரமாணமாக ஆகிறது அம்பாளை அறிந்து கொள்வதற்கு. எனவே வெறும் உபாசனை என்பது மிகப்பெரிய விஷயம், மிக உன்னதமான விஷயம். ஆனால் அதுவே ஞானத்தை கொடுத்து விடாது. பின்னால் சொல்றார், மாமேவ ஏ பிரபத்தந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. யாரெல்லாம் என்னை உபாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் மாயை கடந்து விடுகிறார்கள் என்று பகவான் கூட கீதையில் சொல்கிறார். ஆனால் எப்படி என்ன அடிக்கடி நம்ம சொல்றது போல பவிஷ்ய விருத்தியா, அவர்கள் உபாசனையின் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய பக்குவத்தை அடைந்து அதற்கு பின் இவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைகிறார்கள். இன்னும் நிறைய எழுதி போகிறார். அதனால் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். கிரீங்காரம் சப்த விசாரத்தினால் பிரமாணமாக, சப்த பிரமாணமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு கிரீங்கார விசாரத்தினால்தான் லப்ஜா என, கிரீங்கார வேத்யா என்றால் ஞானம் பெறுவது, அடைவது, அறிவது என்று அர்த்தம். அப்போ விசாரத்தினால் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை தான் இங்கே இவ்வளோ தூரம் விளக்கிறார். நிறைய சொல்லியிருக்கார். நமக்கு இப்போ அடிப்படையில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன என்றால், கிரீங்கார உபாசனை மாத்திரம் உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்து விடாது. கிரீங்காரத்தினுடைய விசாரத்தினால், வாச்சியார்த்த லட்சியார்த்த விசாரங்களினால் மட்டும்தான் கிரீங்காரத்தின் மூலமாக அம்பாளை அறிய முடியும் என்று சொல்வார். கிரீங்கார சிந்தியா அடுத்தது. கிரீங்காரத்தினாலே தியானிப்பதற்கு எப்படி பிரணவம், ஓம் என்கின்ற பிரணவம் எப்படி நம்முடைய விருத்தியில் ஒரு சிம்பாலிக்காக, நான் அன்றைக்கே பார்த்துருக்கோம், சிவலிங்கத்தை பார்த்தவுடன் சிவனுடைய தாற்பயங்கள் நம்முடைய மனதில், நம்முடைய விருத்தியிலே ஏற்படுகிறதோ அதுபோல இந்த கிரீங்காரம் என்கின்ற இந்த சப்தமானது நம்முடைய மனதிலே பரபிரம்மத்தினுடைய தன்மையை, பரபிரம்மத்தினுடைய விருத்தி வியாப்தி, பலம் வியாப்தியை ஏற்படுத்துகிறது. அதனால பிரதீகா பிரதிமா இதை நிறைய பார்த்துட்டோம். பிரதீகா என்பது அர்த்தபூர்வமாக இருக்கக்கூடிய
அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய அர்த்தபூர்வம். பிரதிமா என்றால் நாமரூபத்தோடு கூடிய ஒரு தியானத்திற்குரிய லட்சியமாக விளங்கக்கூடியது. இப்படி இரண்டுமாக விளங்கக்கூடியது ஹ்ரீங்கார சித்யா. ஹ்ரீங்காரம் என்பது நம்ம முன்னாலே ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். அது பிரதிகா பிரதிமா என்கின்ற இரண்டுமாக இருக்கிறது. அதாவது உருவத்தோடு கூடி தியானம் செய்வதற்கும் ஹேதுவாக அபிதானமாக இருக்கிறது. உருவமற்று அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாகவும் நாம் தியானிப்பதற்கு ஹேதுவாக இருக்கிறது. ஆக மொத்தம் ஹ்ரீங்காரம் என்கின்ற சிந்தனை நமக்கு இருக்கிறது. சிந்தனையிலேயே அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கிறது என்று சொல்றார். அதை சொல்லணும். சித்தத்தில் பிரம்ம சாட்சாத்காரம் ஏற்படுவது உயர்ந்த லட்சணம். பிரம்ம சாட்சாத்காரம் ஒரு சத்தத்தை கேட்டவுடனே பரபிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய விருத்தி வியாப்தி ஏற்பட்டு அது பலவியாப்தி இல்லாமல் சாட்சாத்காரமாக அதுவே நானாக நானே அதுவாக ஏற்படுவதற்கு எது ஒரு காரணமாக இருக்கிறதோ அதுதான் சாட்சாத்காரம் என்கின்ற பலவியாப்தி சாட்சாத்காரமாக ஆகிவிடுகிறது. அதனால மகாமந்திரமாக இந்த ஹ்ரீங்காரத்தை இதனால்தான் சொல்கிறார்கள். ஹ்ரீம் என்றால் ஹரண இது ஹ்ரீம், அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்பவள். போச்சுனான ஜி இது வைப்ரேஷன் வருது ஜி. ஹ்ரீம் என்கின்ற சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் ஹரதித்வாத் இது ஹ்ரீம், அனைத்தையும் எடுத்து விடுபவள். அனைத்தையும் அம்பாள் புடுங்கிட்டு போயிடுறான்னு அர்த்தம் அல்ல. எடுத்துக்கொள்கிறார்னு என்ன அர்த்தம் இல்லை, எல்லா பாவங்களையும் எடுத்துக்கொள்பவள். எப்படி அனைத்து பாவங்களையும் அம்பாள் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால் அத்தியாரோப அபவாதம் என்கின்ற பிரக்கிரியா மூலமாக அபவாதம் என்கின்ற பிரக்கிரியாவாக அம்பாள் இருக்கிறாள். அபவாதம்னா நேதி 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 என்று. இப்படி ஹ்ரீம் இது அல்ல இது அல்ல என்று வித்யாரூபமாக மாயையினுடைய அத்தியாரோபங்கள் அத்தனையும் அபவாதமாக அவித்தை என்று முற்றுமாக விளக்கி ஞான ஸ்வரூபத்தினாலே அபகரித்துக் கொள்கிறார். அதான் அபகரித்துக் கொள்கிறார் என்பது. அதான் ஞானம் என்பது அத்துணை பாவங்களையும் எடுத்து விடுகிறது. இங்கே பாவங்களை எடுத்து விடுகிறது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கும் பிறகு இந்த ஞானம் பெற்றவர்களெல்லாம் துக்கம் அனுபவிக்காமல் இருக்கிறார்களா என்றால் இல்லப்பா. நாம் என்ன பிராரப்தம் இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஞானியாக இருந்தாலும் துக்கத்தையும் சுகத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள். ஆனால் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்றால் ஹ்ரீம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாயையை நம்முடைய விருத்தியிலிருந்து எடுத்து விடுகிறார். அப்போ இதெல்லாம் மாயா தோற்றம் என்கின்ற தன்மை நமக்கு ஏற்பட்டு இந்த மாயினால் ஏற்படக்கூடிய அத்துணை பாதிப்புகளும் நம்மை பொறுத்தவரை இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ஏன்னா அகங்காரம் போய்விடுகிறது. அகங்காரம் போனதுனால ஞானாக்னி பஸ்மதாத் சர்வ கல்பிசைகி, ஞானம் என்பது அத்துணை பாவங்களையும் எரித்து விடுகிறது என்று கீதையில் சொல்வது போல ஞானம் என்கின்ற தன்மையினுடைய செயல்பாடு என்ன என்றால் ஹ்ரீம் என்கின்ற அந்த மகாமந்திரமானது அத்துணை பாவங்களையும் எடுத்து விடுகிறது. மாயையை அபகரித்துக் கொள்கிறார். நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய மாயையை எடுத்துக்கொள்கிறார். அபகரித்துக் கொள்கிறாள் என்றுன்னா பக்கத்துக்கே போக வேண்டாம், பூராத்தையும் எடுத்துக்குவா என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டாம். நம் மனதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாயை என்கின்ற வியாபகத்தை எடுத்து சுத்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்தினுடைய ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதனால் பார்ப்பவையெல்லாம் மாயையினுடைய வியாபகம் என்கின்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கிறார்.
அடுத்தது ஹ்ரீம் சரீரணி. ஹ்ரீங்காரமே அம்பாளினுடைய வடிவமாக மூல மந்திராத்மிகா என்று சில இடங்களில் சொல்லப்படுகிறது. மூல மந்திரம் வேறு, அம்பாள் வேறு அல்ல. ஹ்ரீங்காரமே அம்பாளே ஹ்ரீங்காரம் என்கின்ற இரண்டுமாக இருக்கலாம். இப்போ நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கோம், ஒரு பேர் கிருஷ்ணன் என்று சொல்வதும் கிருஷ்ணன் என்கின்ற உருவம் நாம ரூபங்களும் இரண்டும் இரண்டர கலந்திருப்பது போல வாகத்த பிரதிபத்தோ என்பது போல தான் இங்கே ஹ்ரீங்கார ரூபமாக ஹ்ரீம் சரீரணியாக இருக்கிறார். ஹ்ரீம் என்கின்ற சரீரமாக, ஹ்ரீம் என்கின்றதனுடைய வியாபகமாக அம்பாள் இருக்கிறார். ஹ்ரீங்கார ரூபா. இந்த ஸ்ரீவித்தையினுடைய 6வது அங்கமாக விளங்கக்கூடியவள், 6வது மந்திரமாக ஹகார ரூபா. ஹ என்கின்ற 6வது பீஜ மந்திரமாக அம்பாள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறாள். அதனால் இங்கே என்ன சொல்றார், 6 அங்கங்களை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அம்பாள் ஹ என்கின்ற நிலைப்பாடோடு கூடி 6 அங்கங்களை கொண்டவளாக இருக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட தேவதை பீஜம் என்று இரண்டுமாக கலந்திருக்கக்கூடியவளாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஹ என்கின்ற தன்மையிலே, ஹ என்கின்ற சப்தத்திலே தன்னை வெளிப்படுத்துபவளாக இருக்கிறார். 6வது மூல மந்திரமாக இருக்கிறார். எப்படி அம்பாள் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த பீஜம் மூலமாக அப்படின்னா, சக்தி சந்தஸ் கீலகம், சக்தி வாக்கினுடைய சக்தி, சந்தஸ் உச்சரிக்கின்ற தன்மைகள், கீலகம் அதனுடைய சொரூபம் என்கின்ற 3மாக இருந்து அம்பாள் தன்னை அந்த அறிவதற்கு ஒரு கீயாக, தன்னை அறிவதற்கு ஒரு சாவியாக, திறவுகோலாக கொண்டிருக்கிறாள். எதை? இந்த 6வது பீஜமாகிய கா என்கின்ற பீஜ வடிவத்தினாலே என்று சொல்கிறார். இதனுடைய விவரத்தை நான் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम.